ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਅਦਰ ਟੂ ਫਿਲਮਸ? ਤੇ ਉਹ ਵੈਨਿਟੀ ਚੋਂ ਉਤਰੇ। ਸੋ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਲੀਵਿੰਗ ਹਿਸ ਫੀਟ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫੀਟ ਇਨ ਦੇ ਹੈਂਡ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਾਰਡਮ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। Finally. Hi. Hello, Manbhavanji. How are Fine. you? I'm good. I'm good. How are you? I am great. How are things? So you've lost weight. सिकुड़ गए हो? Yeah. Yeah, I have lost weight. की हो गया? Around Working out? around 20. Working out, diet plans, many things. Because it was What around, it was happened? going. You can say I became Buddh. 99.5 was my weight when I was shooting Jaddi Sardar. अच्छा. And Okay. weight check kita, and I was like, ਇਹਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ. So I started the journey backwards. So it Okay. is around, I lost around 18 to 20 kg. Wow. That's Yeah. huge number. मेरे जैसा Yeah. बंदा भी नहीं कर सकता है. Sorry to say. I also नहीं पर thought so. रीजन की है मैं हीरो बनने लग गया हूँ. ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ, ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇ. So how are Thanks for things? your How's your wife? How's family? How's home? Everything is fine. Everything is so good. I'm really blessed to have such a good family, great family, and good. And how are you? How are your kiddo? How's family? I'm great. Thank you very much. Great, Everybody's because fine. I started this recent, thing wherein मैं के चलो सारे everybody's busy at home, सारे हुन थक गए तो चलो गल्ला करिए सारे ना. Let me get some updates as what do you have plans for the next few days and what you've been doing, how are your projects, so things like that. I mean it's been quite some time है ना. yeah, So ਤੁਸੀਂ ਵੀ that's great. मनभावन जी काफी कुछ announce ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ है ना. There were a lot of projects that you guys had announced. Yeah. They are still in the pipeline, and I know. hopefully ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, this is how I think. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we'll definitely go ahead with those projects. ਰਾਈਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ. ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ. ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਨਭਾਵਨ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। Really? Yeah. We actually Are you spoke about this. serious? Yeah, serious. You told me once, I forgot. Tender Heart. Yeah. So Tender Oh, Heart you to were मैं my pass senior? out हैं. Yeah. Startling. Okay. जी. So after that, DAV 8. Then Right. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, I ਆਰਕੀਟੈਕਟ know. ਬਣ ਜਾਓ। Typical है ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर Yeah, बन जाओ. yeah. Right. ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। Hmm. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇ ਮੈਥ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨਾਟ ਬ੍ਰਾਈਟ वन, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट। सो दे वर लाइक कि तू मेडिकल ले ले, डॉक्टर बन जाएगा Right. और इजी लाइफ रहती है आगे जाके। सो आई वाज लाइक ठीक है, मेडिकल ले लिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਡੈਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ Right. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਸ ਦੇ। So dad was the one who got me the prospectus of film institute. कि वही जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। So I was like ठीक। Okay. So that is how I went into this film institute.
ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ Okay. ਆਊਟ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਨਾਲ Right, ਮੈਂ right. ਅਰਾਊਂਡ 6 ਇਅਰਸ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ So ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੱਕ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕੁਝ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟ, ਕਢਾਣੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਈ obviously, ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਦ ਹਾਂਜੀ। ਡੈਪਥ ਆਫ ਦੋਸ ਕੈਰੈਕਟਰਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਭਾਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਚੈਕ ਮਿਲਿਆ? it was London to Amritsar. Unfortunately, ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। I was assistant in that film. ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਵੈਸੇ ਪੇ ਚੈੱਕਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਵੌਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਟੈਕਸਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਬਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮਿਮਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। So that is how I was going through all the things. So I wanted to know each and every craft of this field. So then I assisted in that London to Amritsar. Then came Mitti, ਜਿਹੜੀ Mika starrer Mitti, Lakwinder Kandola was there, ਰਾਈਟ, Karthik was there, Jatinder Mohan had ਰਾਈਟ, directed ਰਾਈਟ, this. ਰਾਈਟ। So I was ਜੀ ਜੀ associate in ਜੀ। that. Then ਓਕੇ। there was a Indo-Canadian film, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਓਕੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ? ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਲਿਟਲ ਟੈਰਰਸ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਿਟਲ ਦੇ ਕੁਝ, ਟੈਰਰਸ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ। ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨਡ ਇਨ, ਐਂਡ that was a very ਓਕੇ। unique and very nice experience, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। Right, right. And then you've also written this, you were also the screening writer for Pooja Kive. ਜੀ 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 ਜੀ। You ਉਹ were, ਪੂਜਾ right? ਕਿਵੇਂ, yeah, Nidhi directed that film, my wife. Okay. So I wrote that, मतलब ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੋਰੀ ਕਾਫੀ Okay, okay. ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਇਨ ਦੈਟ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ Right. ਆਲਸੋ ਅ ਨਾਈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ Absolutely. ਕਿ ਤੁਸੀਂ Absolutely. ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ Right. ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ True, true. ਇਟ ਵਾਸ So ਅ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ। ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਨ ਭਵਨ ਜੀ? There ਜੀ was Miss Pooja in it playing the titular character, right? ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਇਵਨ ਟਰਾਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਓ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਫਿਲਮਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਵਾਸ ਸ਼ੀ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਬੈਡ ਅਟੈਂਪਟ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਕਟਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਓਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ, ਸੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅ ਲੋਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨੈਕਟ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। Okay. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ Okay, okay. So if ਉਹਨਾਂ ਦੀ today ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ she ਸੀ। plans to come back, so do you Yeah. think you can actually go ahead and cast her in one of your films? If if she suits in that particular character, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ।
ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੇਸ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਅਪਰੋਚ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ। ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਲਾਈਕ that way ਜੀ। Right. So there was another actor in the film called Tarun Khanna. Very promising face, very handsome actor, but could not make it to the Punjabi screens again. I think ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। So when he was on the sets, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ perception ਸੀ? Was he an actor that you would like to bring back to the cinema, or you believe ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ? See, he is a very fine actor. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਠਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, when that is missing, then you can't do anything about that. ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ is a very fine actor. Dubbing comes into play ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਵੀ। See, that is again, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, that is always producers call। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਬਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਾਟ ਕੇਮ ਯੋਰ ਵੇ? We were like, I went to Mumbai. Nidhi was in Mumbai only. She was working with Yash Raj. So I was in Mumbai, trying my luck for some producers, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਗੇਲੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੁੰਬਈ ਐਂਡ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਬੈਨਰ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਲੋ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਫॉर ਗੇਲੋ, ਮੈਂ 46 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਚੋਇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਰਸ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਨਕੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਠੇਠਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਠੇਠ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਫ ਵੀ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਲਿਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡੇਟਸ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਸੁਜੈਸਟਡ ਫॉर ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਮਾਹੀ ਦੀ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਲਾਈਕ ਇਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ 6 months, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੈਨ ਨਿਧੀ ਸਜੈਸਟਡ ਮੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੈਟ ਫਿਲਮ। And this is how. So, I want a statement. See, you had given a statement when Gelo came that this is the golden period of Punjabi cinema. That was in 2016 when you brought in Gelo, right? Yes. And see, when you brought in Gelo, though it was a golden cinema, a golden period of the Punjabi cinema, but still you faced your problems, and you had certain issues with the releasing of the film, and then you also had press conferences done with the distributor. Show nahi mil rahe si. I remember people calling us up saying ke Patiale nahi lagi hoi film ji, swer da show 9 baje da lagya hai. I still remember that call.
ਬਟ ਉਸ ਰੀਅਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫॉर योर ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, what was the feeling that time? Did the notion break? ਸੀ ਇੱਕ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਭਾਵਨ ਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ Hmm. ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ Hmm. Hmm. ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਗੱਲ। Hmm. ਸੋ Hmm. there were many people who were like, you know, they were motivating us। Hmm. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੇਲੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਫਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਨਾਵਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਕੇਤਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਬਜਾਜ ਜੀ NSD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। Hmm. ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੇਲੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ these Right. were the things which were motivating us। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ Hmm. ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ Okay. ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਟਾਈਟਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਲਿਆਲੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਮਰਾਠੀ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ Hmm. ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਫਿਲਮ ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਟਾਈਟਲਸ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ Okay. ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Hmm. ਰੋਣਾ ਸੀ ਰੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੇਲੋ ਨੇ ਦਾਤੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ Right. ਫੈਲਟ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ Hmm. ਡਿਸਹਾਰਟਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸੀਗਾ, ਵਾਕਈ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਉਸ Right. ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। Hmm. ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਗੈਸ ਨੀਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸੋ ਚੰਨੂ। ਸੋ Hmm. 3 ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਆਰ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਨਿਊ ਵੇਜ਼। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ Hmm. ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ Right. ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, So ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ would you ਦਿੱਤੇ। be working with the same distribution house again? Did things get sorted between you two? Or they're still the same? Things have not, their things are as they were before, They were? they are same. Okay. Yeah, they were same. But I, if I am producing a film, so I will think about it ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ Right. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, Right. ਮੇਰੇ ਕੋਲ Right. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋ ਹੈਡ। Hmm. Right. ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ Hmm. ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ Hmm. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। Right. So if Right. producers is getting a benefit from them, he should definitely work with them। But हाँ, Hmm. मेरा एक्सपीरियंस माड़ा रहा है, ये उन्होंने पता है इस चीज का। Right. Normally So producers को ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਲੱਗਦਾ होना। ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਲਿਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਯੁਵਿਕਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ would have been a better audience receptive film yani it have See, reached more audiences on the star value? if I talk about the talent, no doubt about it, कि जसपिंदर nailed it। Oh, She she did। nailed it. मतलब ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ we started from 20s of Gelo and we went up to 50s of Gelo। Hmm. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ Right. ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੌਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ Okay. ਉਹ ਜਿਹੜਾ Okay. ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸੈਟ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਫੈਬੂਲਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ right. ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੀਰੋ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ Hmm. ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ Hmm. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। Right. ਜੀ So, if we talk about Jaspinder as an actor, I think Gelo was her only film that came in Punjabi cinema, I mean, in the last few years. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਨਵ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ, I think ਉਹ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ some army ਥੀ, ਜੀ army film. ਜੀ But ਜੀ do you think, because she is now struggling in Bombay, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬੰਬੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ she deserves to go to Bombay? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਸਪਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਿੰਗ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਬੰਬੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਟਰ ਜੌਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਾਂਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਐਂਡ okay. ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ couldn't give him his due। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਭਾਵਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਕਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮਿੱਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। Yeah. Acha, so we were talking about Chhajju Da Chubara. So now tell me, ਕੀ ਹੋਇਆ? Because the film was pretty hyped up. ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2017 ਦੀ, ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ 7 ਜਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਆੜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆੜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਛੱਜੂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਸਕਡ ਮੀ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਅ 10% ਪਾਰਟਨਰ, ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਅਰਾਊਂਡ 10% ਆਫ ਦੈਟ ਫਿਲਮ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਦ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟਡ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਸੈਟਸ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਕਟਰਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਐਕਟਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦੇ ਸੀਕੁਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? How does ਨਹੀਂ, he ਕੋਈ know ਨਹੀਂ that the ਸੀ। cameraman is not fine? ਹਾਂ, he was the first timer and we used to ignore ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ we were like ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈਗੇ, let him see how things work। So we were like ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਆਸਕਡ ਫॉर ਮਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿ ਮੇਰੇ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁਣ 15 दिन बाद ड्यू है, आज 14वां दिन है, सो आई शुड गेट बोथ द इंस्टॉलमेंट्स। सो दे वर लाइक कि अभी नहीं है, अरेंज नहीं हो रहा, ये है वो है। सो आई वाज लाइक कि भाजी फिर आज तो नहीं हो पाएगा, आज पैकअप होगा, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਪੈਕਅਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? whether they were not having money or they were what they were doing, I don't know about that thing, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ SMS ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। What about your other two films? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਆੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀਲ ਬੀ ਬਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਫਿਲਮਸ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਿਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਲਮ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, which did good in cinemas, ਹਾਊਸਫੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। then I have done 2 films more, ਪਰਿੰਦੇ 1 and ਪਰਿੰਦੇ 2, prequel and sequel। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। we were planning in April, but ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, but the producers are they are planning in few coming months। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਮ ਦੀ, ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਸੀਗੇ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਈਰਾਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਵਿਜੇ ਗਿਰੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਆਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਜੇ ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਈਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 5 ਜਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ 5 ਜਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ what about them? I think question ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚਬਾਰਾ was not a good film, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਮੰਨ ਲਿਆ, but what about your other films? right? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹੋਰ ਜਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, 20-25-30 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but these are the things which usually come up to me also ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ। ਹਾਂ, so okay, the question is by Gurvinder, he's one of our team members. He says ki your take on fake box office collection, if Jaddi Sardar collection was genuine or the makers made profits from different revenues as the film was declared a success the very next day. So do you think कि जिन्नियां उन्होंने box office claim कीतियां सीगियां ਉਹ actually genuine box office figures ਸੀਗੀਆਂ? ਸੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਕੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੱਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਮੇਲ ਇਨ ਲੇਟ ਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ, so they were like ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, and that too of India। ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਸੰਡੇ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਊਸਫੁਲਸ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ
ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ these were the words which were of producer, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਫ he told me this thing ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਸੋ which meant ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਫਿਲਮ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰਸ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਵਿਚ ਯੂ ਸੈਡ ਵਾਸ ਅ ਸਕਸੈਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਂਡ देयर वाज ਦੀ ਨਿਊ ਸਾਵਨ ਵਾਲੀ, right? So this is not an A-lister star cast. So how do you think do reviews and critical reviews and word of mouth help in promoting such films? Do you think it makes a difference? Yeah, it does. ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏ ਲਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਏ ਲਿਸਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੂ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ। ਸੋ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਲੀਵਿੰਗ ਹਿਸ ਫੀਟ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫੀਟ ਇਨ ਦੇ ਹੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਾਰਡਮ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਡੀਅੰਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਵਰਡ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਯਾਰ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਵੀ ਸਜਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਨਭਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਵਿਲਨ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ due to the ongoing controversy between him and his wife, which is very public. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਦਿਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫॉर द ਵੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਅਨਜਸਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? See, Dilpreet was with us for around, I guess, 14 days. 14 ਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦ ਔਨ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੋਮ ਅਰਾਊਂਡ, ਮੈਂ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਕੋਈ ਟੈਂਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ
ਕੋਈ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਨ ਅ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟ he's a good guy, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, it was always decent, it was always good। So when this ਮਤਲਬ controversy came to you, did you hear about it? When this controversy came to you, what was your reaction to it? I mean, were you shocked? What did you believe it? What is your take on it right now? see definitely I was in shock, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। So do you think on a personal note, because you're also into the same profession, you are also a married guy, you know, and your wife is also in the same profession, do you think ਕਿ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ you know in ਇੱਕ exposure ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ we wish that you go back together, do you think ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ back together ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? Do you think there's a scope? See, it is not about being into media or something, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗਾਏ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਠ ਅਗਰ ਪੜ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਡੋਰੀ, गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या हो डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। सो वो टाइम इज द ग्रेट हीलर, मतलब जे वो एक दूजे ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਲਈਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ them ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। Right. Okay. So moving on towards Parinde. Parinde 1 and Parinde 2 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ shoot ਕਰ ਲਈ, right? So when you were shooting the film and the sequel, you know ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ shocking ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ sequel announce ਕਰਤਾ, you know? So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I think ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ is it confidence or is it overconfidence? See, it is definitely it is confidence, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾ ਸੀਕੁਅਲ ਵੀ ਲਿਖ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਇਹ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਈਵਨ ਪਵਨ ਜੀ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਹੂ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਟਾਕ ਵਿਦ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਟ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟਵਾਈਸ, ਲੈਟਸ ਸ਼ੂਟ ਇਟ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਅਨਾਉਂਸ ਦ ਡੇਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਸ਼ੂਟ ਟੁਗੇਦਰ।
So Right. I asked Nidhi because Nidhi was executive producer in that film. Nidhi was like कि I am confident about it कि जिस दिन तुसी मैंने सारी locations सारी चीज़ां दे दोगे, I'll do the recce फिर मैं दसूंगी कि shoot कਦੋਂ करना है. So I was like Right. okay. Right. So we took around 3.5 months for the pre-production thing. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. So she took around 20 days more. Okay. We were sorted out with everything. So it was then we were far more confident. It was ਤਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And it happened very ਮਤਲਬ smoothly, effortlessly. ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ everything was very smooth. So it was a very nice experience for us also. What do you think, Manbhavan ji? ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ obviously the original and the sequel ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ. ਜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ. ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਕੁਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੀਕੁਅਲ. ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਕਟੱਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੋ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ. ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਵੀ ਕਟੱਪਾ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾ. ਸੋ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਮੀਮ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਸੀਪੁਰ ਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਨ few weeks or few months they released the second part as well. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਜਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਸੀਪੁਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ. Okay, so there was another film that you had announced which was called Jhujhar. जी. So has the pre-production started for that as well? ਜੁਝਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ. ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਊ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 30 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ. ਸੋ ਵੀਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਫਿਲਮ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਟ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਦੈਟ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਜੁਝਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ which one is this that you're trying to pre-plan? Do you want to ਉਹ ਅਨਟਾਈਟਲ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਟਾਈਟਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮੇਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਟ ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਨ. ਜੀ. Okay. Why did you have to say that? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕਾਮੇਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ. ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਬਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਰ ਹੈਗਾ. ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ
ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੈਗੀ ਨੇ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਮਨਭਾਵਨ ਜੀ what is ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ? ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਧੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਧੀ ਹੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਓਕੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ M&N ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੇ ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? what kind of content do you really want to make? ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਨੀ ਵੇਚ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕੌਣ ਸੇ ਐਸੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਨ ਸੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਂਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੈਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਗੇਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜੋਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਗੇਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਗੇਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਅਪ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਿੰਗ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ही सेड के सर ये एक हफ्ते आगे हो सकती है। मैं भाजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कहने मैं रीजन बता देता हूँ, ये जन्म तुम्हारे लिखे वाले चाहते हैं कि इस फिल्म को हिंदी च डब किया जाए, तो मैं थोड़ी दिती गई डेट तो एक हफ्ते बाद आ रहा। सो एक साइड की फ्लाइट का वो पे कर देंगे सर, एक साइड की फ्लाइट का तुसी पे कर दो। परफेक्ट। एक दिन वो होटल च रख लेंगे, एक दिन तुसी रख लो। सो दिस इज हाउ ही ऑन अ पर्सनल लेवल ही थिंक्स सो मच। फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੇਲੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫੌਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੰਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ। ओके। सिप्पी गिल इज लाइक वो बहुत बहुत पेशेंस वाला एक्टर है। मतलब वो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਬੂਲਸ ਗਾਈ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ। ਯੂਵੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਯੂਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਦੋ Yeah, ਕਰ these ਚੁੱਕਿਆ। are the actors that you've worked with, na? The other ones that you haven't worked with.
The ones that I you want to release. work with I want to work with Dev Karod bhai. Okay. Dev Okay. Karod I want to work with. Yeah, because he's Hmm. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ. Hmm. ਉਹ Hmm. ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ Hmm. ਲਾਈਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੈਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ Hmm. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਫਿਟਸ ਇਨ ਦੈਟ Right. ਦੋਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੋ Hmm. Hmm. ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ Hmm. Hmm. Right. ਐਂਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੋ ਪਰਿੰਦੇ That ਦੇ has been. ਯਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ Hmm. ਚਾਰਜਡ ਅਪ ਗਾਇ ਉਹ ਮਤਲਬ Right. ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ Hmm. ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ once he is on Hmm. set ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰ ਲੈ ਰੀਟੇਕਸ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ Right. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਯੂਵੀ ਮਾਨਸੀ Hmm. ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ हैं they'll everyone will surprise you ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ Hmm. ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ Really? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ Okay. Okay. Actually, Pavan, ਸੌਰੀ who is your ਹਾਂਜੀ cinema ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ inspiration? Yeah. Issue with the connection again, सिनेमा or इंस्पिरेशन या इट इज सिनेमा सिनेमा that's okay. इंस्पिरेशन Let it go. ये Let तो हो जाएगा आपके ठीक है believe. हाँ जी. नहीं. जी Hi. हाँ जी. हाँ जी ये ऊपर सेव हो गया बोली जा रहा है. पहला क्वेश्चन हाँ जी आ गया. हाँ जी हूँ आ गए आ गया है ना. क्या हाँ पता भी हाँ नहीं आ लगता. गए एनीवेज अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਦੇ बहुत सारे हैं जी बहुत सारे हैं मैं श्याम बेनेगल साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ श्याम बेनेगल राजकुमार संतोषी क्रिस्टोफर नॉलन और क्विंटीन टैरेंटिनो स्टैनली क्यूब्रिक ਹੂੰ स्पीलबर्ग ਹੂੰ ये हैगे हैं कुछ करते हैं हमेशा इंस्पायर करते हैं ਹੂੰ और गोविंद निलानी साहब मणिरत्नम साहब ਹੂੰ हम्म गुलजार साहब ऑफ कोर्स गुलजार साहब का मतलब है ही सो हम्म दीज आर द पीपल हु ऑलवेज इंस्पायर यू टू डू समथिंग वो मतलब कई बार ऐ लगता है कि ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ हम्म whenever I watch them ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ हम्म ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ हम्म ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਟਾਊਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ओके ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ हम्म ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਹੈ राइट ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਦੈਨ ਕੇਮ हम्म ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ हम्म मतलब इंटरस्टेलर वाज लाइक मैं पौने ओके 2 बजे रात को खत्म की थी और पौने 2 बजे खत्म करके मैं 5:30 तक सो नहीं पाया तो 2 दिन मैं नॉर्मल नहीं होया कि यार इन्हें सोची कि मैं आया सो दिस इज हाउ यू है ना मतलब दिस इज हाउ यू राइट राइट क्रिएट एंड इंस्पायर मतलब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਫਾਸਟਨੈਸ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੋਂ Internet is such a spoiler at times. I'm sorry about it. no issues, It no issues. happens. Hanji. Yeah. So, therefore, okay. So, Interstellar to baad. Okay. Now, let me read out some questions for you here that people have been जी asking. There was one which जी said कि जे किसी ने शुरुआत करनी होवे ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ I think बहुत ऊपर रह गया हाँ ये भी हो गया एक second somebody had asked कि if somebody has to join in ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਮ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 28 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੇਸਿਸ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਫਰੈਸ਼ ਫੇਸਿਸ ਸੋ ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ हैं हम्म और बहुत अच्छे एक्टर हैं मेरा हेडफोन डिग गया ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ it ਐਕਟਰਸ ਆਏ happens ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ हम्म ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ हम्म ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ राइट ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਲੇਸ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਵੀਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਲਵਈ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ हम्म ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ राइट ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਏ ਥੀਏਟਰ ਸਿਰਫ ਐਮਏ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਅਪ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ राइट ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਖਾ I know ਹੈ है ना इतना औखा इतना सौखा है नहीं वैसे जी जी अच्छा there was another क्योंकि question which was जी what's the take about web series in Punjab what's your take on web series in Punjab ਸੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਇਹੀ हम्म ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਓਟੀਟੀ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ हम्म ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ right ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ
ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹੀ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ, ਡੀਵੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇ, ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਟਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 100% ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲੇਗਾ। So these films that you're making, Manbhavan ji, inna diya releases, are you planning it for this year or 2021? Are you planning it cinematically or OTT? What is your future? What is your future plan for your films? See, this Parinde 1 and Parinde 2, the producer are getting very good deals of OTT, but ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰਸ ਖੁੱਲਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤੋਂ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ तो मतलब एक बार पता चल जाए कि ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਸ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਿਨੇਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 2021 ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। Right. So on that note, Manbhavan, actually, I can actually keep talking to you more and more about this, Manbhavan, but because of the time and the internet, I will have to say कि ऐसे ही रुक दिया. And it was a pleasure having you on Can Punjab, Manbhavan. I look forward to having more such sessions with you. And but आज ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ thank you ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. Thanks for joining us on Can Punjab, and I hope this conversation continues in the next session whenever we have the next one. Sure. Thank you so much for having Portal. And internet फिर slow हो गया, but I will say my thing कि गल्ला करके क्वेश्चन लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਭਾਵਨ, ਹੋਪਫੁਲੀ same here. I know. Thank you so much. Soon. Thanks, Manbhavan. Bye. Thank you. Bye. Bye.
So, my dears, आज वैसे मैंने इंटरनेट ने बड़ा परेशान किया and I'm very disappointed with the internet services. Sometimes, you know, you're having such good conversations, ते पता नहीं इंटरनेट दी क्या प्रॉब्लम हो जाती है. So, चलो, I saved the interviews, that's more important, and ये भी save हो गया, thank God. And so, कल नू I am gonna bring somebody, पता नहीं, I will bring somebody or I'll not bring somebody. कल नू, I think I will. Because, you know, I'm gonna take a little break. Because every day I'm bringing somebody, and I will actually take a break and then probably do it more alternatively. And मेरा न्याणा भी आ गया करे, you can hear that. So, thanks a lot for joining in today, guys, and thanks for your questions. Thanks, you know, for always tuning in, listening to our conversations. So this conversation, as the others, will be available on YouTube as well as Facebook. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ there, you know, if there is something in particular that you want Manbhavan to answer or any other person to answer ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ DM ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. We will put them across to the you know, the desired celebrity or the desired model, the desired director, and we'll get you your answers. So thanks again, guys, for joining in. This is me, Gurleen Kaur, signing off. Ken Punjab. Bye bye. Kent Punjab.